बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के नैब रो खपल कार्रवायाने तेज़ी लग्या दा और उस चिकम टोलो ना नवे खबर दे चे तकरीबन 2 रोज़े वड़ांदे द नैब खैबर पख्तूनख्वा लखवा यो ख़त लिखले शवे दे और ख़त लिखले शवे दे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ता अगुई दा वैना कड़े दा चे मुंग ता शिकायत मौसूल शिवी दी और आगे शिकायत लांदे मुंग दा 2 ज़ेउनो तफसीलात पकार दी। यो डिस्ट्रिक्ट स्वात चे अल तक लोकल गवर्नमेंट ता सुमरा फंड मिलो शवे दे, सुमरा अल तक लोकल गवर्नमेंट फंड खर्च करे दे और सुमरा अल तक सूरत हाल दे और बल उमदगा स्वात के यो तहसील दे मटा वो तहसील नदी और आगे वो के अविता सिर्फ मटा तहसील कारश हो चिदगा द मटा तहसील तफसीलात हम पकार दी। द काल 2011 के चिकम लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर शव्यो आगे दलांदे काल 2015 के चिकम इंतखाबात शव्यो तहसील मटा चिकम आगा वक्त नाजिमो दागवीनुमो अब्दुल्ला कमची रोरो द आगे वक्त के द स्पोर्ट्स मिनिस्टर महमूद खान साहब बिया अवी 2019 पूरे नास्तु और 2022 के चिकला दोबारा इंतखाबात के दिल नो द मटा तहसील चेयरमैन दोबारा अब्दुल्ला साहब उगरजेद अगर इलेक्शन गट और आगा वक्त के दाग आगा रोर कम चे साबिक सूबाई वजीरो अदा खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला मतलब दा चे दा खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला महमूद खान साहब रोर चे कम तहसील चेयरमैन हो अवल्ला नाजिम हो अब्दुल्ला साहब द आगे तहसील हवाले सरा से तफसीलात नैब गोस्ती दी और चिकम द डिस्ट्रिक्ट तफसीलात वाड़ी द डिस्ट्रिक्ट चिकम आगा वक्त के ज़िला नाजिमो मोहम्मद अली शाह साहब आगा दे वक्त के निगरान वजीर दे द मवासलात हो मतलब आगा दा चे आगा गरीब तसम न मिलावे दिल चे आगा ज़िला नाजिमो और तब ढेर से मिलावे दिल सिंगरातल आगे हवाले सरा नैब तपोसु नकड़ी दी अत टोटल सवालों न दी आगा सवाल नामा दा और आगे के टोलो न पहला खबर दादा चे तासो द ज़िला कौंसल सवात चिकम नोटिफिकेशन करे दे अगर लग तासो मुंग लरा के भले दा वर्तवील दी चे सुमरा हम दागे मेंबरान दी और अगवीता सुमरा आगा वक्त के कमेटे पर जोड़े दे आगा कमे कमेटे अगीता हवाला शिवी दी तासो लग आगा तफसीलात हम मुंग लरा के चागा कमे कमेटे दी बल्त दागोस तेरे चे 1 जनवरी 2013 वाला 31 दिसंबर 2022 पोरे दगा चिकम तहसील मटा दे और वसरा ज़िला कौंसल सवातो आगे तक सुमरा फंड जारी शेवे दे द आगे तफसीलात राके सालाना बजट सुमराओ आगे तफसीलात राके और ब्या आगे हवाले सरा च सुमरा अगवी पैसे खर्च करी दी आगा तफसीलात हम राके द तहसील मटा लखवा डिप्टी कमिश्नर स्वाता चिकम द खपल डेवलपमेंट स्कीमों हवाले सरा रिपोर्ट जमा शिवी दी द आगे यो कापी मुंग लरा के खसूसी ग्रांट कमचे तहसील मटा ता वर्कड़े शेवे दे तरक्याती मनसूबे कमचे तहसील मटा दी और खसूसी ग्रांट कमचे तहसील मटा ता मिलाओ दे आगा तफसीलात हम तासु मुंग सारा शरीक के दे सरा सरा चे सुमरा मेंबर कौमी असम्बली मेंबर सूबाई असम्बली पदगा तहसील मटा के खपल फंड इस्तेमाल करी दी द आगे तफसीलात हम मुंग लरा के 2013 ना तर उस पोरे सुमरा हम द उबो सफाद स्कलू उबो स्कीमुना अलत एग्जीक्यूट शिवी दी तहसील मटा और ब्या ज़िले हुकूमत चिकम खर्च करी दी आगे तफसीलात सुमुंग सरा शरीक के काल 2011 ने तर उस पोरे सुमरा हम तहसील मटा के मुलाजमीनों कार कड़े दे सुमरा अवी पोस्टिंग ट्रांसफर शिवी दे और सुमरा वक्त अवी पा आगा ओहदा बांधे कार कड़े दे आगा तफसीलात सुमरा टेकादारां ता टेका मिलाओ शवेदा और आगा टेका के सूरत हालो द आगे हम तफसीलात तासो मुंगला राके और शनाख्ती कार्ड नंबर हम गुस्ती दी द आगे अफसरानो चाचे अलता कार कड़े और कंपनियां ने चाटे के अगस्ती दी ज़िलाई हुकूमत स्वात और तहसील हुकूमत मटा 2013 ना तर उस पोरे द अगवी अरे म्याश इनकम द हर म्याश खर्चा द हर म्याश बजट खपल जराइना सुमरा अवी आमदन हासिल करे दे अवी सुमरा डेवलपमेंट फंडो सुमरा अवी द फ्यूल या नूर खर्चों बांधे पैसे लगूली दी सुमरा तनख्वाहगाने वर्कड़े शिवी दी और सुमरा पेंशन अवी खर्च करे दे और सुमरा अल तक स्पेशल प्रोजेक्ट शिवी दी दागे तफसीलात हम तासो हरा म्या चकम खर्चदा म्याश के दागे तफसीलात तासो शरीक के दे सरा सरा च सुमरा हम अल तक डिटेल्स कार शिवी दी पदरे रोज़ों के दनना नैब तदे दा टोल तफसीलात वर्कड़ेशी दा टोल तफसीलात सिर्फ द यो खास तहसील ना जकदी और तहसील चेयरमैन पखवानी वज़ीर आला महमूद खान साहब रो और दा डेर वक्त पस नैब चरता से हरकतों और मख तरागे द नैब हरकत सुमरा कारामद दे
और नैब पूरा पाकिस्तान के करवाने के लिए कहते आगे सगटा की दीशी और बिया बल ख्वाता मुंगा गुरु चिदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ डेर खलक चिदी आगा पार्टी बदई लग्या दी पदेर सब खबर को ये ओडे शांत में नपस तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु अमुंगा दमे नावल खबर कोला चे नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो लखवा पखवानी वज़ीर आला महमूद खान सेब रोर अब्दुल्ला चिकम द कम तहसील चेयरमैनो दागे हवाले सरा तहकीकात शुरू शवी दी छानबीन शुरू शवी दी नावल मुंगा BRT कता मालम जब्बा कता हेलीकॉप्टर के समो कता खो नैब सरौन विस्तल आया देजल्ला नैब सरइस्तीशी अदाया सिर्फ और सिर्फ यो प्रेशर टैक्टिक्स थे कम चे मुंतखकारी और पूरा पाकिस्तान के चिन्नैब उस पर सकी लग्या दे पदे बहुम खबर को दे वक्त के मुंसरा टेलीफोन दला रहे नेक बनेगा द इस्लामाबाद ना सीनियर सहाफ़ी तजियाकार और द वी न्यूज़ डायरेक्टर न्यूज़ वसीम अब्बासी साहब मौजूद थे। वसीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये कि हमें अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही थी नैब पंजाब में और इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिव थी, वहाँ पे तो काम हो रहा था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई ख़ास एक्टिव नहीं थी और फिर DG नैब तब्दील कर दिए गए और उनकी तब्दीली के बाद हमें ये पहला एक कह सकते हैं कि स्टेप नज़र आया कि साबिक वज़ीर आला के भाई जिस तहसील के चेयरमैन थे, नाज़िम रह चुके थे तकरीबन 6-7 साल तक, वहाँ पे छानबीन शुरू कर दी गई है। नैब क्या अभी भी शफाफ तरीके से काम कर रहा है या आप समझते हैं कि वो एज अ टूल ही यूज हो रहा है जैसे पहले होता आया है? जी थैंक यू सो मच जी। मैं ये समझता हूँ कि नैब जब से ये बनाया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मुशर्रफ साहब ने बनाया था, तो उस वक्त से ही ये इसका सियासी इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है और पाकिस्तान में अभी तक इसके जो मैं नैब की बीट को बहुत अच्छा कवर करता हूँ एज ए रिपोर्टर और अभी तक मैं नैब के हवाले से स्टोरीज करता हूँ, तो मेरे ख्याल में नैब का जो इस्तेमाल है वो हर दौर में आर्म ट्विस्टिंग के लिए होता है, यानी कि आपकी बाजू मरोड़ कर आपको लाइन पर लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले ये चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था जब उनके खिलाफ मुशर्रफ दौर में तहकीकात हुई थी, फिर उसके बाद वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, काफ लीग बनाई थी, किंग्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के साथ ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद इसको पीपल्स पार्टी के खिलाफ यूज किया गया, पैट्रियाट निकाली गई थी, उसके खिलाफ नून लीग के खिलाफ यूज किया गया है, आपको पता है उस वक्त वफादारियां तब्दील की गई थी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर यूज हुआ है 2018 के बाद और अभी जो है वो PTI इस लिस्ट में शामिल हो रही है। तो मालम जब्बा केस आपको पता है, मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, ये पहले के केस चल रहे थे, पहले भी शुरू हुए थे फिर बंद हो गए थे क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट आ गई थी। तो नैब जो है हर दौर की हुकूमत के साथ होता है, हर दौर की अपोजिशन के खिलाफ होता है। अभी हुकूमत को धड़ाधड़ क्लीन चिट मिल रही है हर केस में और अपोजिशन के केसेस नए से नए खुल रहे हैं, जबकि यही बात पहले इमरान खान के दौर में खान साहब के लिए थी कि उनके केसेस बंद हो रहे थे और अपोजिशन के वज़राए आज़म तक नैब के केसेस में जेल में जा रहे थे। अच्छा वसीम साहब, हम देखते हैं कि जब भी अपोजिशन में कोई पार्टी आती है तो वो पहले कहती है कि जी नैब को ख़त्म करें, नैब का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब वही पार्टी हुकूमत में आती है तो उनको नैब बहुत अच्छी भली नज़र आती है। मौजूदा हुकूमत पे ये इल्ज़ाम तो है कि इन्होंने नैब का सारा डंक जो है वो निकाल दिया है, इतने ज़ोर में नहीं रहा, लेकिन नैब तो मौजूद है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ही सही लेकिन कोई ना कोई आके या तो इसको नैब को साफ कर देगा या ख़त्म कर देगा? जी देखें, एक माजी के हमारे वजीर आजम और नैब के कैदी शायद हकाना बात के हवाले से बहुत ही ब्लंट रहे हैं और उनका मौक़िफ़ आज भी वही है। मैं कम से कम इस बात को सराहता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि नैब की पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। जब उस बात पर उनके खिलाफ प्रोग्राम्स करवाए जाते थे, बयानिया बनाया जाता था कि ये तो चोरों के हामी है तो इसलिए कह रहे हैं, मगर वक्त ने साबित किया कि वो दुरुस्त थे। आज देखें कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जो नैब की अमेंडमेंट इस गवर्नमेंट ने आके की थी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और इत्तेफाक देखिए कि अपने केस में उनको फायदा नैब की उन्हीं तरमीम की वजह से हुआ है। ये जो उनका केस चल रहा है उनके खिलाफ इस वक्त जो NCA का स्कैंडल है या जो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस कहते हैं, उसमें भी उनको रिलीफ मजीद भी मिलने का इम्कान है कि अगर क्योंकि नई तरमीम के तहत यह है कि कैबिनेट के फैसलों को नैब की परव्यू से बाहर रखा गया। तो मेरे ख्याल में ये जो अमेंडमेंट्स हैं उससे नैब का डंग निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमतों को जब इसका मजा आने लगता है तो वो समझती हैं कि यार ये तो एक अच्छा टूल है जिसके जरिए हम अपोजिशन को उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि ये अपनी गलतियों से सीखेंगे, जिस तरह मिसाक जमहूरियत में बहुत सारी गलतियों को सीख के आगे बढ़े हैं। तो शायद इमरान खान साहब भी अब पॉलिटिकल रोल की तरफ जा रहे हैं, उनको सियासत समझ आ रही है, तो शायद एक और मिसाक जमहूरियत हो तो सारी जमातें इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि इस तरीके से एक दूसरे की टारगेटिंग नहीं करनी और एक दूसरे के खिलाफ केसेस नहीं बनाने। अब आपने कहा कि उम्मीद है कि सीखेंगे और दोहराएंगे नहीं, तो ये जो आजकल आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, क्या आप समझते हैं कि हमने कुछ सीखा है? क्योंकि 4-4.5 साल पहले जो कुछ नून लीग के साथ हो रहा था, एक विनिंग पार्टी थी और उसकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, अब शायद वही सब कुछ पीटीआई के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। हमसे मुराद अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है तो शायद उन्होंने तो नहीं सीखा, लेकिन अगर हमसे आपकी मुराद है सियासी जमातें, तो हम तो रखते हैं कम से कम इनको तो सीखना चाहिए ना अपने सबक, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि खान साहब को अब समझ आ गई होगी कि ये जो चोर का बयानिया बनाते थे और नैब के केसेस की बुनियाद पर और इस तरह के पॉलिटिकल केसेस की बुनियाद पर दूसरों के खिलाफ कहते थे कि जी मैं सादिक और अमीन और दूसरे चोर हैं, तो अब उनको समझ आ गई होगी कि इस तरह के करप्शन के जो केसेस होते हैं या जो चीजें होती हैं वो सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो शायद अगर सियासी कुव्वतें मुत्तफिक हो जाए तो फिर मुस्तकबिल खुशाइंद हो सकता है, लेकिन अभी तक तो खैर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज आप एक खाने के बाद उठते हैं तो दूसरी 2 लोग छोड़ चुके होते हैं, हर नमाज के बाद 2-3 बंदे और छोड़ रहे हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल तारीख अपने आप को दोहरा रही है और जो जमात है वो बिल्कुल जैसे अपने खालिक हकीकी से जा मिली हो उस तरीके से लग रहा है। लेकिन यह है कि ये इससे सीखना होगा और इसी भट्टी से गुजर कर अपोजिशन की और मज़ामत की फिर ही जमातें बनती हैं। तो उम्मीद है कि पीटीआई इससे सीखे और एक सही जमात बनकर उभरे, सियासी जमात बनकर उभरे, क्योंकि इससे पहले उसने सियासी जमात वाले किरदार अदा नहीं किए थे माजी में। सर, अभी तक हम देखें तो रोज़ाना एक बड़ा झटका लगता है, उम्मीद नहीं होती और ऐसा बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज श्री मज़ारी साहिबा ने हैरान कर दिया कि वो आई, उन्होंने जो है सियासत ही छोड़ दी। फिर फैज़ल हसन चौहान साहब आए, उन्होंने कहा मैं भी पार्टी छोड़ता हूँ। यही धचके काफ़ी हैं या आपको लगता है कि इससे बड़ा धचका भी आने वाला है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये धचके काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि आप देखें श्री मज़ारी के जाने का बहुत अफसोस हुआ जिस अंदाज से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनको बेटी की सेहत की और अपने फैमिली के मसाइल की वजह से छोड़ना पड़ा है। तो जाहिर है बज़ाहिर लग रहा था कि उन पर दबाव है जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा है। तो लेकिन अगर श्री मज़ारी का जाना जो है वो पार्टी की इतनी क्लोज कॉन्फिडेंट थी खान साहब की, उनका जाना एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जो लोग अभी पर तोल रहे थे उनके लिए कि भाई अगर वो नहीं रही तो फिर कोई भी नहीं रह सकता। और वो काफी स्ट्रॉन्ग वो थी, हॉक समझी जाती थी पार्टी की। अगर वो नहीं रही तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज होगा और एक और बड़ा पैगाम आएगा और बहुत सारी लाइन लग जाएगी अब और लोगों की डिफेक्शंस की। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि मजीद ये सिलसिला आज रुकेगा, बल्कि ये आगे बढ़ेगा। वसीम साहब, हम देखें तो जो माजी में देखा है हमने कि वर्कर तो खैबर पख्तूनख्वा का खड़ा है इमरान खान साहब के साथ, उन्हें अमूमी तौर पे पंजाब में मसला आता है कि वर्कर उतना निकलता नहीं है। लेकिन जो पिछला हम देखें 2 से 3 हफ्तों का स्पैन या ज़्यादा टाइम हम देख लें, वहाँ पे पंजाब की लीडरशिप ज़्यादा सफ़र कर रही है एज़ कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा। हमारे आज़म स्वाति साहब शायद थोड़ा सामने आए हैं और शहर अफरीदी साहब सामने आए हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अली खान साहब जो हैं, मरदान सलीम अहमद साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी हमारी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप गायब है। परवेज़ खटक साहब से लेके अली अमीन गंडापुर साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, ये तमाम लोग इस वक्त बिल्कुल स्क्रीन से गायब हैं। आपकी इतलात क्या है? पीटीआई ने खुद इन्हें कहा है, क्या प्रपोज रहे हैं या कुछ नाराजगी है ऊपर कि पंजाब की लीडरशिप इतनी सामने आ रही है और आप लोग गायब है सारे? जी मेरा ख्याल है बड़ी शुक्र की बात है कि कभी पंजाब सुप्रू भी हुआ है, लेकिन यह है कि पंजाब में जमान पार्क में आपको पता है मज़ामत भी आई थी, उससे पहले उनके अरेस्ट के हवाले से भी इमरान खान साहब की रिहाइश भी थी। शायद पार्टी को उन्होंने ज्यादा मुनज़्ज़म उस साइड पे किया था। और केपी की तो बिल्कुल जो टॉप लीडरशिप है, परवेज़ खटक साहब जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे, और बल्कि काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे, कई माह से नजर नहीं आ रहे। इसी तरह महमूद खान साहब नहीं है, बाकी कई लोगों के हवाले से नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है पार्टी ने तो किसी को नहीं ऑर्डर किया होगा कि रुपोश हो जाए, बल्कि मेरा ख्याल है कि केपी में शायद इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा था। बहुत लंबी हुकूमत चली है, 2 पूरी टर्म्स मिली हैं बिल्कुल, तो और कारकर्दगी भी ऐसी थी, तो शायद वो लोग जो है वो उनके पास छुपाने को बहुत ज्यादा है और वो लीडरशिप इतनी मज़ामत नहीं दिखा पा रही। तो उस पर हैरत होती है हमें भी यहाँ बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ वी न्यूज़ मुंगसरा मौजूद हो और अवी सिंह ऐसे करो का
چې دا د پنجاب د لپاره غټه خبره چې هغه په دغه مزاحمت کې ولاړ دی او بل خواته خیبر پختونخوا مشران بالکل غایب دي، پته هم نه لګي چېرته دي چېرته نه دي. پرون د پېښور نه منتخب شوی 2 پیرې سابقه رکن صوبایي اسمبلی ارباب جانداد صاحب په مری کې گرفتاره شوی دی او د هغوی گرفتارۍ حوالې سره یو وایس میسج مخې ته راغی د اشتیاق اورمړ صاحب او هم 2 پیرې MP منتخب شو، 2 پیرې د ځنګلاتو منسټر او هغه هم دقه وی چې ما بار بار تاسو ته ویلي تاسو دې وخت کې انډر کور شئ مه روځئ بار، خو هغه راووته او مري ته لاړو هلته ګرفتاره شو. زما خبره منئ ستاسو مشر یم، هغوی خیر د پښتنو ژبه کې داسې خبرې موږ له چا د کولو نه دي، خو بهرحال ځان یادو نو تاسو زما خبره منئ او بهر ملک د حالات دې وخت کې دغسې نه دي نو چې بهر نه روځئ نو بیا به څه کېږي. دا ورکرز چې کوم دې وخت کې څنګه موږ پرون خبره کړې وه چې 2018 کسان ګرفتاره وو پرونه پورې خیبر پختونخوا کې، نو تاسو که دغه خلک ګرفتاره نو دا مشران به چېرته وي؟ که تاسو بهر روځئ نو د دې ډله به هم لږ غټ شي او تاسو 2 ټنیوس کړي دي، منسټران هم کړي دي، ډبل منسټران هم کړي دي، نو داسې خو هم مه غیبېږه چې پته هم نه لګي. سابق وزیر اعلی دواړه غایب دي، یو هم مخې ته نه راځي. نوخار ته ویل کېږي محمود خان صاحب راغلی او بیا لاړه. څه خبرې شوي دي بندو کمرو کې؟ محمود خان صاحب او پرخټک صاحب څه خبرې کړي دي دا هغوی ترمنځ دي، خو اطلاعات څه ډېر زیات د پاکستان تحریک انصاف دپاره خیبر پختونخوا نه هم ښه نه دي، خو کتل به دای چې روان ورځو کې څه کېږي. یو ړشن دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پاکستان کې د ډالر استحکام د وخت کې ناراضي لګیا دی او نن هم ډالر قیمت نور هم اوچت شو او روپے کم چې پاکستانی کرنسی دا هغه راپرېوته. که مونږ وګورو نو پاکستانی روپے د وخت کې 287 ته ورسېده، مطلب 280 روپے چې ورکې نو یو ډالر به درکوي او همدغه ډالر که مونږ وګورو نو مشرف صاحب په ټایم کې تقریبا دا 60 نواله تر 65 روپے چلېده، چې کله پیپلز پارټۍ دور ختمېده نو دا هغه وخت کې 95 نواله تر 98 او 100 کراس شوی. خدای بخلي رحمان ملک صاحب په ټایم کې وزیر داخله هغه بیا هغه وخت کې یو کاروایي وکړه چې کوم زمونږ مختلف کرنسۍ کار کوړه خلک ته خلاف او دوباره روپۍ راپرېوته. بیا د نواز شریف صاحب په دور کې دا روپۍ قیمت چې دی هغه 120 نه 122 ترمنځ او بیا د عمران خان صاحب په ټایم کې د تقریبا 170 روپو نه هم کراس شوه 180 ته لاړه او دغه حکومت په ټایم کې 180 نه دا خبر لاړه 287 ته، مطلب 107 روپے د کې فرق راغی. تقریبا دغه 8-10 روپے که نور راغلی نو چې کوم څومره پیسې زمونږ د ډالر قیمت چې و هغه 2018 پورې راپرېوتی و هغه د اضافه به مونږ ته په دغه لږ وخت کې دننه وشي، مطلب دا به ډبل شي د هغې قیمت نه. دومره زمونږ روپۍ د وخت کې راپرېوته، دومره بې قدره شوه او دا روپۍ صرف راپرېوتل نه دي، دې سره زمونږ چې کوم معاشي صورتحال دی هغه هم ورځ تر ورځه بدلیږي. یو خو دا چې دا روپۍ ولې دومره عدم استحکام سره ده، آیا همدغه ګراني وجه ده یا نور هم ډېر څه شته، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پېښور یونیورسټۍ کې د اکنامکس ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سجاد احمد جان صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه تاسو موږ ټایم راکړی. دا ته وویل چې دا کم صورتحال دی د ډالر او د روپۍ، که موږ یو عام کس په کور کې ناست دی دومره خاص تعلیم یې نشته، هغه په دې پوهیو چې ولې زمونږ روپۍ اډو استحکام نیسي نه، نو دا موږ څنګه پوهیولی شو؟ جی السلام علیکم، ډیره مهرباني وروره. ستاسو سوال چې دی هغه ډېر انټرسټینګ هم دی او اهم هم دی. په ساده خبرو په ساده الفاظو کې خو د روپۍ قیمت چې دی نو هغه لکه ولې زیاتیږي یا کمیږي د ډالر په مقابله کې، نو د هغې وجه خو ساده او سیده ساده دا ده چې څونه ډالر ملک ته راځي او څونه ډالر د ملک نه بهر وځي. اوس څونه ډالر ملک ته راځي هغه ولې راځي، په څه طریقه راځي، او څونه ډالر د ملک نه بهر وځي هغه ولې ځي او په څه طریقه باندې وځي. نو د هغې وضاحت خو دا دی چې زمونږ ډالر کوم د ملک نه بهر روانې دي نو موږ د بهر نه څیزونه راغواړو، یعنې دوایانې راغواړو، مشینري راغواړو، تیل اخلو، پټرول اخلو، ډیزل اخلو.
بیا زمونږ د دفاعي ضرورت دي د هغې په وجه باندې زمونږ ډالرې بهر ته روانې دي. ایون لکه که دلته کې چا نیټفلکس سبسکرایب کړی دی نو هغې ته موږ ډالرو کې پیمنټ کوو. ایون که زمونږ یونیورسټۍ نه 30 بار ایویلویشن ته ځي نو هغه بهر پروفیسرانو ته چې موږ کوم پیمنټ کوو هغه هم ورته په ډالرو کې پیمنټ کوو. نیټ چې کوم موږ دلته کې استعمالو یا دا کوم هغه هم موږ په ډالرو کې پیمنټ کوو. بیا داسې چې لکه موږ روپۍ واخلو او چېرته په انټرنیشنل مارکیټ کې د ډالري وي او هغه د موږ روپو کې هغه روپۍ د په ډالرو کې بدلي کړو. نه، یو ملک ته چې ډالر راځي د هغې یو خاص سپیسیفک خصوصي دغه وي طریقې وي د هغې نه اخوا دېخوا ډالر ملک ته نشي راتلی. هغه څنګه راځي چې ته کوم څیزونه کوم اشیا چې دي هغه ته خرڅی، فرض که ته دوایانې خرڅی یا د لوبو سامان خرڅی یا د سرجیکل سامان خرڅی یا نور غنم جوار هر څه چې فروټ هغه ته بهر ته لیږې نو هغې په ذریعه باندې ډالر ملک ته راځي. دې نه علاوه زمونږ ملک ته چې کومې ډالر راځي د هغې یو ډېره غټه ذریعه چې دا هغه زمونږ چې کوم بار رونه بایګان دي هغه په بار ملکونو کې په یورپ، امریکا کې، په میډل ایسټ کې کار کوي. هغوی چې کومې پیسې رالیږي نو هغه زمونږ هغې ته موږ فورن ایکسچینج ریزرو وایو. هغه اوس مسله دا ده چې زمونږ ډالر د ملک نه بار روانې دي زیاتې او کمې ملک ته دننه را روانې دي. نو دا په روپۍ باندې یو پریشر جوړ کړي. دا چې په روپۍ باندې پریشر جوړ کړي نو ساده د ډیمانډ سپلای خبره ده چې چا لږ ډېر هم سبق ویلي نو هغوی ته پته لګي چې د کوم څیز سپلای زیاته وي نو د هغې قیمت راغورځېږي، چې کوم شی زیات وي د هغې قیمت کم وي. نو که ډالرې په ملک کې زیاتې وي، زیاتې دننه را روانې وي نو د هغې قیمت به کمیږي د روپۍ په مقابله کې، د روپۍ قیمت به زیاتېږي. او که یو شی کم وي د هغې قیمت زیات وي نو که اوس په ملک کې ډالرې کمې وي نو د هغې قیمت به د روپۍ په مقابله کې زیات وي. نو دغه سیده ساده خبره ده. جی سر دا راته ذکر وکړو چې دا بهر نه پیسې راځي او دلته نه پیسې ځي نو که دلته نه پیسې زیاتې روانې دي نو مطلب موږ د بهر نه زیات سامان راغواړو لګیا یو. دغه آیا باقي دنیا کې هم خلک امپورټ ایکسپورټ باندې کار کوي؟ زمونږ حکومت چې کومه پالیسي ده هغه امپورټ کرټیل کوي، هغه کنټرول کوي لګیا ده. خو بل خواته داسې ډېر ملکونه شته چې هغوی خپل ایکسپورټ سیوا کوي نه چې امپورټ کرټیل کي. تاسو ګڼئ چې زمونږ حکومت ډایرکشن صحیح دی، لانګ ټرم دپاره صحیح دی؟ زما خپل خیال خدا دی لکه دې کې بعضې څیزونه خو داسې دي اگر چې نن سبا چې کوم معاشیات دي یا د معاشیاتو ماهرین دي نو هغوی خو د دې چیز بالکل خلاف دي. هغوی خو وایي چې لکه د امپورټس کرټیل کول او د امپورټس کمول یا په بین الاقوامي تجارت باندې څه پابندي لګول دا د ترقۍ او د دغه بالکل خلاف دي. خو او هغې کې غټه مسله دا ده چې لکه ستا امپورټ کې راځي څه ته چې دلته کې چې ته کم پروډکشن کوې یا کم ستا کارخانې چلیږي، کم انډسټریز چلیږي، د هغې دپاره مشینرۍ، د هغې دپاره را میټیریل هغه ټول ترته د بار نه را روانې دي. نو که ته امپورټ کرټیل کې ته امپورټ باندې پابندي ولګې نو ستا دلته کې لوکل پروډکشن کمیږي، ستا دلته کې لوکل بېروزګاري جوړېږي، لوکل ګراني جوړېږي. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده. هغې سره زه اتفاق کوم چې انسټیډ لکه په امپورټ باندې موږ پابندۍ لګوو او بیا دونه ضروري امپورټ باندې لکه په مارکیټ کې دوایانې نه ملاویږي، ډېرې هغه لایف سیونګ ډرګس چې دي هغه نه ملاویږي. او داسې د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو لکه زموږ چې دلته کې کوم غټ انډسټریز دي لکه د موټر کار کمپنیز واخله، سوزوکي شوه، هونډا شوه، ټیوټا شوه، نو هغوی تقریبا خپل اپریشنز بند کړي دي. په سوونو زرګونو ملازمین دي په هغې کې هغه بېروزګاره شو. بیا په لکونو شوروم دي په ټول پاکستان کې هغوی سره ګاډي نشته چې ګاډي ته اپلای وکړي کال 2 کاله په هغې باندې لګي. نو ظاهره خبره ده دا لکه ټول دغه دی لکه لوکل ستا چې کوم مقامي دغه د معیشت دی روزګار دی نو هغې ته د دې نقصان دی چې لکه د بهر نه کوم امپورټ ستا را روان دي نو هغه لکه دلته کې مقامي معیشت ته د هغې ډېر نقصان دی او خلک بېروزګاره کېږي او د هغې په وجه ګراني راځي. نو پکار دي چې موږ په خپله ایکسپورټس باندې او په برآمداتو باندې موږ توجه ورکړو، هغه زیات کړو، د بار نه پیسې ډېرې وګټو
او لکه دغه چیز باندې دونه دغه نه کو چې را موږ امپورټس باندې پابندي لګو. ډاکټر صاحب کومه خبرو کو تاسو نه د وخت کې مونږ ته دغه مسله شته چې زمونږ د دوایانو لپاره خام مال هم د بهر نه راځي او بیا مونږ ال سیز نه کولاو نو دغه مونږ ته چنا ام ګرانه ده ام د بهر نه راغواړو لوبیا مونږ ته ګرانه شي د خوراک سامان دالونو نه والا تر دوای پورې ارس ګرانیږي. خو کومه دا صورتحال وګورو چې کم دی وخت کې زمونږه امپورټ کې دننه لگژری آیټمز دي لکه غټ گاډي شو بیا د میک اپ سامان مونږ ډیر زیات امپورټ کوو بیا چې کم چاکلیټس دي هغه ډیر زیات راځي د خوراک سامان چې دی بل خواته د مونږ چې کم دا پیټ فوډ دی هم ډیر زیات راځي او دریم چې کم دی وخت کې زمونږه ټولو نه هایست چې کم امپورټ دی هغه د فیول دی د تیلو دی چې اب مونږ راغواړو نو آیا په دې باندې څه الټرنیټ نشي کېدی چې مونږه امپورټ بند خو نه کو خو الټرنیټ د سیور کو چې خلک په خپل داغې نه ووړي. فهم خان هغه کې مسله دا د ګوره لکه یو خستا په شارټ ټرم پالیسیز وی کنه یو لانګ ټرم پالیسیز وی شارټ ټرم کې خو ټیک ته دغه ایڈجسټمنټس وکا تو څه سيزونو باندې لکه ټیکس زیات کا او هغه ډسکرس کا الریډي موږ چې د بار نه کوم لګژري ګاډي راغواړو یا کوم موټر راغواړو هغه ته وګوره هغه خو لکه به انتها ګراني پغه موږ الریډي د دنیا جهان ټیکسونه لګوو بالکل نو ادا خو د شارټ ټرم د پاره دا خو زه ته یم په لانګ ټرم کې زمونږ څه پالیسی ده منګه لکه ایکسپورټس ولې نشو کولای منګه دلته کې لوکل پروډکشن ولې نشو کولای نو کو هغه د تاسو وګوره نو هغه د لپاره لانګ ټرم پالیسیز پکار دي لکه زه به تاسو یم چې هغه د لپاره پکار دي چې تا اداري چې کمی دي هغه افیشنټ وي هغه کې کرپشن ني خلکو ته انوسیز په اسانه ملاويږي خاصه په ایجوکیشن په ریسرچ باندې ته او په سکلز ډیولپمنٹ باندې ته انویسټمنٹ زیات کړي نو دلته کې خو حالات دا دي چې جی 100 بلین د ټول ملک 200 یونیسکو له دوی ورکړي او هغه د تیر درې سلورو کالو کې 50 بلین ته دوی راورساو د ریسرچ لپاره پیسې نشته نو چې ته په لانګ ټرم پالیسی سو پورې ستادي نو ته به عمر لا هر 15 شپږ کاله پس 10 کاله بعد به IMF ته روانې او ته به عمر لا همدغه سي منګه لکه ټول به نه بمرونه برغېږو چې سو پورې منګه په لانګ ټرم دغه کې منګه انفراستراکچر نی ډیولپ کړي منګه په ایجوکیشن سپیسیفیکلی په ایجوکیشن او په هیلث کې ځکه منګه د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زمونږ پروډکټیویټي دلته کې ډیره کمه ده زمونږ خلک دونه پروډکټیو نه دي افیشنټ نه دي وی منګه کمپیټ کول زمونږ پروډکټس کمپیټ کولی نشي ګوره لکه څه چې پروډکټ کله انټرنیشنل مارکیټ ته لګي دا غي دوا خصوصیات چې ستا د غي په بنیاد باندې د نور ملکونو پروډکټ سره کمپیټ کې لکه فرض کا کپڑا کم لګي انډیا هم لګي بنگلاديش هم لګي چین هم لګي نو ستا کپڑا به سوکول اخلي هغه به ال اخلي چې د غي کوالټي خي او د غي قیمت کمی اوس کوالټي چې ته خته د غي د لپاره سکلز او ایجوکیشن او ټیکنالوژي په کار د ریسرچ په کار دی او پرایس چې کمی نو د غي د لپاره افیشنسي چې ستا خلک افیشنټ او پروډکټیو نه د غي د لپاره ایجوکیشن او ریسرچ او دغه څه په کار دي نو دغه لانګ ټرم چې دی پالیسی دا شارټ ټرم کې خو چې موږ هر څه کوو لکه موږ دا شارټ ټرم دغه به وکړو امپورټس به بند کوو جی انټرست ریټ به وخېږو جی ایکسچینج ریټ به فری هغه به روپۍ به 300 روپو ته وخېږي د هغې په وجه هم امپورټ ډسکرج شي خو موږ له دا کتل غواړي چې یاره زموږ د سټیټ یا زموږ د حکومت یا زموږ د مشرانو لانګ ټرم پالیسی شته دوی د خپل ځکه چې د 13 او یو کالو نه موږ 2 ځله یا 3 ځله موږ IMF ته لاړو نو آیا داسې یو 2 ځله او 3 ځله تاسو ته سر ښکاري چې لانګ ټرم پالیسی شته ما ته نه ښکاري چې لانګ ټرم پالیسی خو لکه هغه دې ته وایي چې یاره دلته کې رول اف لا شته دلته کې انسټیټیوشن زمونږ انکلوسیو دی او افیشنټ دي دلته کې گورننس شته دلته کې سکیورټي شته دلته کې په ایجوکیشن د دوی په پرایورټیز کې دی ایون هیلث د دوی په پرایورټیز کې دی چې خلک ستا هیلثي وي نو خلک به ستا زیات پروډکټیو وي په دې د دنیا جهان سټډیز شته نو چې دغه پالیسی ستا نه وي په وګوره چې لکه بهر ملکونه په هیلث او په ایجوکیشن او په ریسرچ او په انسانانو کې څونه انویسټمنټ کوي چې ته په یو BRT باندې 100 بلین یا یو 900 بلین لګیا او ته د ټول پاکستان 200 یونیورسيټو ته 100 بلین ورکې نو دا ستا پرایورټي صحیح جناب اوس هم زموږ په خور یونیورسيټي کې جی وایس چانسلر صاحب بیان ورکړی دی چې دغه نشته تنخواګانې نشته نو زمونږ چې څونه لکه د بهر نه لکه ستا د قوم په کروڑونو اربونو روپۍ زمونږ په د فیکلټي باندې لګېدلې ده د بهر نه PhDs کړي دي د ټاپ کلاس یونیورسيټو نه کړي دي هغه ټول روان دي تاسو ته وایم خدای شته چې ټول روان دي هغوی لکه څوک یو ځای ته اپلای ګانې کوي څوک بل ځای ته اپلای ګانې کوي نو بس لکه دلته کې به صرف خام مال او دغه پاتې چې لکه بس زمونږ خو لکه وی آر ډوم
زمونږ خو فیوچر چې دی ماته ډېر بلیک ښکاري او لکه ډېر ځکه چې ماته څه لانګ ټرم پالیسي نه ښکاري سر. بالکل او سر چې کوم دی وخت کې مونږ ګورو تاسو څنګه ذکر وکړو چې یو لانګ ټرم پلان ښکاري نو یورپ کې دننه را روان 12 کالو کې دننه هغوی دا پلان کړی دی او اناؤنس کړی دی چې نور به په فیول باندې ګاډي نه چلیږي 2035 کې به ټول ګاډي هایبرډ ماډل باندې چلیږي په بیټریانو به چلیږي او فیول به نه استعمالیږي. پاکستان کې 2035 نه صحیح 2050 صحیح تاسو ته ښکاري څه امکان چې مونږ خپل فیول کنزمپشن کنټرول کولو لپاره دغه پلان ته هم تلی شو؟ هیره سر ماته هیڅ مخکاري لکه زه به تاسو ته ووایم د انرژي د کرایسس دی که د بجلۍ کرایسس د نن ټولرز بجلي نه وه. زه به تاسو ته ووایم چې لکه ستا د کلو پورې چې کوم ترکاڼ دی کوم لوار دی کوم دردي دی غریبانان چې واړه واړه دوکانونه وي او هغوی لږې ډېرې پیسې ګټي دردي نه چې زه تپوس وکړم چې د ورځې هغوی 15 جوړې جوړوي نو بیا په هفته کې 2 جوړې جوړوي د بجلۍ دغه په وجه باندې. نو دا خو لکه داسې په سیکنډونو کې حل کېږي. خو زه به تاسو ته وایم دې کې لکه د اکنامکس نه زیات پولیټیکل اکانومي انوالو ده. لکه دلته کې ولې خلک زمونږ یوازې ریکوایرمنټ خبرې په انرژي نه دي چیپ انرژي دی ارزانه بجلي ده. نو اوس ارزانه بجلي به څنګه پیدا کړي هغه به ته چې ډیمونو کې انویسټمنټ وکړي د دې نه علاوه سولرایزیشن اړخ ته لاړ شي دا تیلو هغه دغه به زه د هغې نه به راته ډېر اساني کیسې ته راوړم. هغه لکه زمونږ دپاره ډېره غټه ټیکنالوجي ده. نو ته ماته ووایې په سولرایزیشن دپاره څه پلانینګ دی دلته کې او د اوبو په ډیمونو کې څونه انویسټمنټ هغه په 60s کې چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي د هغې نه بعد بل ډیم چېرته نه دی جوړ شوی او دا به زه تاسو ته ووایم پولیټیکل اکانومي پکې څنګه انوالو دی. په 90s کې چې کوم اګریمنټ شوي وو IPP سره نو هغه کې ستا لوکلي لیډ او ستا انټرنیشنل لیډ چې دی هغه دواړه پکې انویسټرز وو هغوی د تیلو نه بجلي جوړوي هغوی سره هغه چې کوم اګریمنټ شوي دي زما نه به تاسو زیات خبر یې چې هغه څنګه اګریمنټ شوي دي فل کیپیسټي پیمنټ هغوی ته کېږي په ډالرز کې کېږي. نو دغه ټایپ خلک بیا لکه دا ټایپ انویسټمنټس نه مني. اوس لکه دا خلک غټ بزنس ټایکون یادوي نو زما مطلب دا دی چې دغه غټ بزنسمینان چې دي کوم پیسو والا خلک دي بچا هغه ټول زموږ ملک چلوي پالیسیز هم هغه جوړوي هغوی ته څه فایده کوي هغوی هغه پالیسیز دغه کوي او باقي نور لکه دا داسې مسلې نه دي. زه لکه سټیل دا وایم لکه څه داسې د مایوسۍ خبره نه ده. یوه مثلا پاکستان کې داسې نشته چې د هغې څه حل نشته. دا د بجلۍ دا مسله په میاشتو کې نه په ورځو کې حل کېږي. ویل نشته سجاد صاحب ویل نشته سر بالکل ایگزیکټلی. صاحب اخرنی سوال تاسو ته ښکاري چې روان یو څو ورځو کې دننه به زموږ روپۍ هم ځان $19 مقابله کې؟ یاره سر زه به تاسو ته دا ووایم دلته کې مسله دا ده لکه موږ باندې هم سر وګرځو که نه خو لکه زه راته وایم چې د یو ورځ زه دلته کې پریډکشن تا ته نشم کولی. لکه زه به تاسو ووایم تاسو خبر یې لکه دوی IMF سره د 15 بلیونو دپاره لګیا دي هر څه مني او جی بالکل را روان جون جولای پورې چې دی نو تا ته چې کوم پیسې ډیو دي چې ته به ورکې تا باندې کومې قرضې دي ایکسټرنل ډیټ ته هغه 15 بلیونه دي. بالکل 2026 پورې به ته 20 بلیونه ته ورکې. بالکل دا به د کوم ځای نه ورکې. نو لکه ډېرې خبرې دي چې انشاءالله بیا به چېرته تاسو پروګرام ته کو مکمل وشو نو بیا به لکه پوره فیکټس اینډ فیګر سره ټولې خبرې وکړو. بالکل په دې باندې خبرې پکار دي. د فهیم صاحب لکه ملک کې سټیبلیټي نشته لکه هغه هم ډېر غټ فیکټر دی غټ ویریبل دی. ډېره شکریہ ډاکټر سجاد احمد جان صاحب کافی تفصیلا او صفا خبره وکړه. دروغ امیدونه نه کړل چې دې وخت کې موږ سره چې کومې مسلې دي هغوی چې کوم مین نقطه وه هغه دقه وه چې مسلې شته او مسلې وي په هر ملک کې وي خو مسله دې وخت کې چې کومه اصلي مسله دغه دا ده چې دا مسلې حل کولو دپاره زمونږ پولیټیکل ویل نشته. زمونږ سیاسي جماعتونو مسلې حل کول غواړي نه هغه صرف دا غواړي چې د هغوی خپل کار وځي چې کوم دې وخت کې صورتحال دغه لاړ شي. خو دې وخت کې زمونږ دغه ډالر چې کله انسټیبل نو زمونږ ټولو نه غټ نقصان هغې کس ته کېږي کوم چې دغه ډالر کې دننه پیمنټ کوي یا ریسیونګ کوي سامان خرڅوي یا سامان اخلي او هغه زمونږ تاجر. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې سینئر صنعتکار او د سرحد چیمبر اف کامن انډسټري سابق صدر زاهد شینواري صاحب موجود دی. زاهد صاحب ډېره شکریہ. زاهد صاحب مونږ اکثر لا دغه ډالر بره یو ځل بیا موږ سره راته کوو د کال ډراپ شو موږ سره زاهد صاحب دوباره موږ ځان سره پر لاین اخلو چې هغوی یو ځل بیا زاهد صاحب موږ سره. زاهد صاحب ډېره شکریہ. زاهد صاحب لږ هم خبر کې په دې باندې چې موږ همیشه ډالر ریټ ته ګورو ډالر وخته راپرېوته روپۍ بره شوه لاندې شوه خو یو عام کس دې سره څه خاص ډایرکټ کار نه وي هغه ګرانۍ سره کار وي خو روپو او ډالر سره کار نه وي. خو تاسو صنعتکار یې تاسو خام مال راغواړئ
بیا فرنش مټیریل خرڅوي یا افغانستان ته لېږئ بهر نه سره غواړئ تاسو ته د یو پیسه چې بر لاندې کیږي د دې اثر پروزي زمونږ د خیبر پختونخوا صنعتکار اول دهشتګردي بیا انرژي کرایسس بیا کرونا یو ځل بیا دهشتګردي او بیا دغه یو انسټیبل زمونږ کرنسي دې نه د خیبر پختونخوا صنعتکار څومره متاثره شوی دی فاین صاحب پروګرام کې خبرې موقع ورکول ډېره مننه خبره دا ده چې دا اوږدې خبرې په دې باندې نه کوو زه تاسو په ساده کې پوهوم لګیا یم چې زموږ مسله دا ده چې زموږ تجارت خو خامخا ځکه متاثره شوی دی چې زموږ تجارت دی په ډالرو کې مونږ په اکانومي چې دا کنه دا کمپلیټ ډیپندنٹ په امپورټس کې هم په ډالرو باندې او ایون زموږ چې کوم ایکسپورټس دي داغه بیسیک را مټیریل شو داغه خام مال شو داغه کیمیکل شو داغه ماشینان شو دا هم مونږه بارنا امپورټ کولګي نو دا زموږ د 13 د 550 کلو چې د حکومتي غلط پالیسیانه وي داغه اوس نتیجه دار اله چې نه مونږ سنتونو له پرمختګ ورکړو او نه مونږ خپل زراعت له پرمختګ ورکړای شو نو اوس د خوراکي مواد هم مونږ بارنا راوړو او د صنعتي چې کوم عام روزمره استعمال سيزونه دي چې هغه ډېر عام سيزونه دي او په خوا به مونږ جوړول په دې ملک نو هغه سيزونه موږ نه جوړو هغه مونږ بهر نه راوړو دا ته مونږ یو تبعیو شو د ملک چې دا صنعتونه زمونږ تباہ او برباد شو نو مین خبره خو به کیږي هم دا چې زمونږ امپورټ چې دي دا ډېر زیات دي او زمونږ سره داسې سشتنه چې مونږ بار دنیا ته ورکو زمونږ ایکسپورټس ډېر کم دي نو زمونږ یو تجارتي خساره چې دا ډېر زیاته ده دي تاسو ته یو خبره واضح تور باندې وکم چې د کرنسي ویلو چې دا کنه د دې تعلق چې د ستا خسارې سره ډېر زیات دی هغه اندرونی خساره هم د بجټ خساره او بیرونی چې خساره یا ورته کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ وي هغه هم ده اندرونی خساره په وجه باندې روپۍ ویلو ځکه ورزيږي چې روپۍ چې د حکومت پاکستان په ضمانت باندې جاری کیږي او چې کله حکومت په خساره کې شو نو بیا د هغه د ایشو چې کوم نوټونه ایشو کړی دي کوم هغه جاری کړی دي کرنسي جاری کوي لګي د هغه به څوک مطلب دی چې ویلو منی یا د هغه له قدر ورکي موږ او تاسو خپل وطن په کیسو لانجو په جرګو کې چې دا هغه سړي ضمانت نه منو چې دا هغه خپل سیاست نه وي کنه بالکل نو زموږ د خپل حکومت سیاست پاتې شوی دی چې هغه 3000 ارب روپۍ په کال کې پیدا کوي او 8000 ارب روپۍ هغه خرج کوي او 4000 ارب په خساره کې ده دویم خبره چې دا ساده حکومت د اکانومي او فارمولا د طلب او د رصد ډیماند اند سپلای داغه په وجه باندې هم تاسو کو غوړئ چې زموږ 15 او یا ارب او یا 70 ارب څه د امپورټس دي او موږ د په بدله کې صرف 15 ارب ایکسپورټس کوو نو دا د حالاتو کې چې موږ وګورو نو زموږ د کرنسي په انټرنیشنل مارکیټ کې څه ډیماند شته نه دی د زموږ د کرنسي ډیماند په پیدا کیږي چې زموږ ایکسپورټ زیات شي یا زموږ ټوریزم زیات شي او ټوریزم سره هم د ډېر زیات تعلق دی یا فارن ډایرکټ انویسټمنټ یا بهر نه خلک راځي او سرمایه گذاري کوي نو استا روپۍ علي زموږ د روپۍ اوچتولو لپاره خرڅولو لپاره په دنیا کې څوک شته نه دی نو دغه وجوهات دي چې زموږ د کرنسي چې دا ورځ په ورځ کمزوري کیږي او د ډالر ګرانېږي او څنګه هر یو د خوراکي مواد او د ژوند روزمره سامان ټول مونږ بار نه راځي زموږ ترانسپورت چې کوم تیل دی هغه ټول بهر نه راځي زموږ چې کوم بجلی ده هغه تقریبا 80% چې د امپورټډ اویل چې دی بهر نه راځي تیل باندې جوړیږي او زموږ چې کوم صنعتونو سامان دی یا مطلب رخام مال دی نو دا ټول وجوهات دي چې د په وجه باندې چې کلم زنګ روپۍ غورځيږي نو خلکو ته دا احساس راځي چې به مهنګايي ډېره زیاته شو سيزونه په مارکیټ کې ګران شو او زموږ چې کوم تاجران دي دا هغه ټول نه لوي بل یو تاسو ته د خبرو کوم چې تاسو په نالج کې راولم او دا اوریدونکو او د کتونکو هغه دا چې کله د ډالر قیمت ډېر زیاتېږي نو خلک ډالر والي خلک بیا نور کاروبار نه کوي بیا اکانومي نه پیسې وزي او ټول په دې کې لاړ شي چې بیا سړی وایي چې ډالر به والم ډالر به ګران شي نو چې کله تاسو ته لیکویډیټي مارکیټ کې شارټ شي نو دې سره یو دم چې ټول کاروبارونه چې هغه لاندې راشي کمزوري شي بل وجه دا چې الفیانو مسله پکې رااله یو اول خو سره اول ضرورت پاتې نشو ځکه چې اکانومي ډېره زیاته سلو ډاون شو خو که بیا فرض کړئ یو کارخانه داسې وه چې هغه چې زه ماشین چلوم هغه ته په امپورټ کې مسلې را پیدا شوې اوس خو یو نوې مسله دا را پیدا شوې چې پاکستان په ټایم باندې موږ تاجرانو چې دي صنعتکارانو الفیانې خلکو ته کولاو نه کړې کمپنیانو ته اوس خو په بار دنیا کې چې کومې کمپنیانې دي هغه موږ له مال ورکولو ته هم تیار نه دي او چې تاسو په الفیانې کولولی نه شئ تاسو ته موږ انډنټ ولي ورکو هغه په نورو ملکونو کې خرڅوي په پاکستان کې نه خرڅوي
نو په شارټ ټرم کې او په لانګ ټرم کې زموږ اکانومي ته زموږ انډستری ته زموږ ټریډ ته خو ډېر زیات نقصان ورسېد. بیا موږ خیبر پښتونخوا خو اسیم ډېر په کمزوري پوزیشن باندې ولاړو. موږ ته یو معمولی غونډه د کپ کار وا نو که پاکستان ډېر زیات خراب شوی نو زه وایم چې ټولو نه زیات پکې زموږ خیبر پښتونخوا چې کوم تجارت ته او صنعت ته هغې ته ډېر نقصان رسېدلی. لکه تاسو وایئ چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا تاجر سره بین الاقوامي تاجر کاروبار ته تیار نه دی ولې چې دوی کم آرډر پلیس کوي ایل سی د لوجه نه هغوی ته بیا هغه آرډر دې خوا رسي نه او دوی پیمنټ نشي کولی. بالکل جی. او بیا چې کله موږ ایکسپورټ کوو نو آیا زموږ ایکسپورټ هم څوک ایکسپټ کوي یا هغه هم څوک نه اخلي؟ نه جی هغه بالکل ځکه نه ایکسپورټ ما تاسو ته وویلې چې زموږ فرض کړه چې کوم امپورټ کې مسلې را پیدا شي نو دې په وجه زموږ پروډکشن چې دی زما په خپله باندې په دې تاریخ کې چېرته پروډکشن دومره کم شوی نه و. نو چې ستا پروډکشن کم شي ته خو په ټایم باندې ډیلیوري نشي کولی او په نن سبا په انټرنیشنل مارکیټ کې چې کوم کمپټیشن دی هغه په قیمت باندې هم دی خو قیمت نه زیات ضروري خبره په وخت باندې سپلای ده چې په ټایم باندې سپلای کړی شي نو تاله څوک هم کار ورکوي نه. نو موږ ایکسپورټ تاسو ګورئ چې ډېر زیات کم شوي دي که هغه د هر څیز دي که نه نو موږ اکانومي اوورال ډېره زیاته ډیمیج شوې ده. خیبر پښتونخوا چې ده هغه پکې ډېره خرابه ځکه شوه چې بیا زموږ د حکومت غلطو پالیسیو زه خبره کوم چې ټولو نه اسان تجارت ګاونډي هېوادونو سره دی. جی جی موږ له پکار و چې موږ ایران سره افغانستان سره چاینا سره او انډیا سره خپل تجارت پرمختګ وکړو. هغه موږ پرېښی دی موږ کوشش کوو چې یورپ ته ایکسپورټ وکړو امریکې ته. موږ کې دا دومره اهلیت نشته دی چې د یورپ او د امریکې په سټنډرډ باندې مالونه جوړ کړو یا د هغې د ضرورت شیونه جوړ کړو. موږ له ټولو نه ښه مارکیټ چې دی دا ګاونډي هېوادونه یا ریجنل ټریډ دی. اوریجنل ټریډ چې دی زموږ بالکل ختم دی. تاسو وګورئ افغانستان سره زموږ تجارت چې دی هغه 400 میلیونه ډالرو ته رالو. ایران سره زموږ 600 میلیونه ډالر دی. انډیا سره زموږ بالکل بند شو. چاینا سره موږ تجارت 2 ارب ډالرو ته ایکسپورټ کوو او 10 ارب ډالر امپورټ کوو. هغه موږ تباه او برباد کړو. نو چې څو پورې په خپله علاقه کې ته کاروبار ونه کړی شي او تجارت ونه کړی شي ایکسپورټ ونه کړی شي نو امریکې یورپ ته ایکسپورټ دومره آسان نه دی. دا ټولې زموږ د حکومت هغه غلطې پالیسیانې دي چې دې حل ته موږ راوستو چې اوس پاکستان دیوالیاپن ته رالو او خلک بې انتها مشکل ته راغلي دي چې هر یو څیز چې دی قیمتونه اسمان ته ورسېده او د خلکو د خرید قوت نه بهر ووت. ډېر شکریہ زاهد شینواری صاحب سابق صدر سرحد چیمبر آف کامر انډسټري هغوی دا خبره وکړه چې زموږ امپورټ بالکل کېناسته هغې د وجه نه زموږ ایکسپورټ هم ناست دی او امپورټ چې کوم امپورټ هغوی یادوي هغه امپورټ ضروري و نه چې تیل او دغه د لګژري آیټمز. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو وایي چې د پنجاب نه اوړه رالل او د خیبر پښتونخوا اوړو مارکیټ کې ریټ ډېر زیات راپرېوته. څومره راپرېوته څومره تبدیلي راله دا موږ تپوس کوو د پېښور رامپورې بازار چې کوم دې وخت کې د اسوسیشن صدر دی حاجي وحید خان صاحب هغوی نه هغوی دې وخت کې موږ سره ټلیفونونه موجود دي. حاجي صاحب ډېره شکریه. حاجي صاحب څومره فرق راغی د پنجاب نه وایي اوړه راځي او دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې اوړه ارزان شوي دي؟ حاجی صاحب یو ځل بیا کوشش کوو. حاجي وحید خان صاحب غالبا د هغوی کال ډراپ شو چې هغوی لږ مونږ خبر کړي دې وخت کې د خیبر پښتونخوا د اوړو مارکیټ صورتحال څه دی او 3000 میټریک ټن اوړه چې دي اوړه غنم نه اوړه را روان دي پېښور ته خیبر پښتونخوا ته مختلف ضلعو ته او د هغې راتلو سره څومره د وخت کې په مارکیټ کې فرق راغی او څومره فایده وشوه دا موږ تپوس کوو. د رامپورې دغه مین بازار دی د اوړو ټول نه غټ مارکیټ دی. حاجي وحید صاحب یو ځل بیا موږ سره دی. جی حاجي صاحب د پنجاب اوړو نه مارکیټ کې څومره فرق پرېوته؟ دا جی 500-600 روپے فی توړه فرق راغی جی. ها جی او جی دا پرمټ موږ سره ډایرکټر فوډ او سیکرټری فوډ او چیف سیکرټری صاحب ډېر امدادو کو پنجاب سره زموږ معاهده وشوه او 3000 ټن پر ډے موږ ته ملو شو. هغې سره ډېر فرق راغی جی. اوس څه ریټ روان دی جی؟ اوس جی 2500 نه واله 2600-2700 روپے پورې ښه اوړه ملاویږي. ښه اوړه ملاویږي. دا اوړه چې و دا تقریبا 3500-3600 ته رسېدلي وو هغه 2700 ته رالل. باقي چیزونه چې کوم دي غوړي دالونه چنا لوبیا هغې باندې هم څه فرق پرېوتی دی او که نه؟
نه جی چنا او دغه چې د کنه خو انټرنیشنل مارکیټ نه راځي ازمګه لوکل پیداوار نه دی هغه سره ریلیټډ د ډالر سره نو هغه چې بهر ملکونو کې ریټ کم شي نو بیا خو کمیږي فلحال دا څه سنویت نه ښکاري موجوده ټایم کې هغه ګران دي ها مطلب چنه د وخت ګرانه ده او جی چنام ګران ده لوبیام ګرانه ده د وخت دالونه چې دی هغه مونږه دا څه ویلو شو چې یو عوام د لپاره یو کرایسس دی صحیح او کومه وګورو نو دا اوړه چې دی دا ورکوټه بیگ ارزان دی که غټ بیگ هم ارزان شو 80 کیلو والا 85 کیلو والا دا جی ټول ارزان شو کم عام اوړه دي کنه د کې موږ سره لګون د فرق دی د کې موږ میټینګونه کړی دي اوس پنجاب کې موږ له ایریا راکړې دا رحیمیار خان او رحیمیار خان هغه کوالټي موږ د وخت نه خوخو زونګه کوالټي چې دا هغه د لاهور گجرات پنډه نه زیات راځي هغه کوالټي پېښور کې چلیږي هغه چې موږ د وخت بیا د ګورنمنت باندې نه کوو چې به موږ له د وخت اوړه خو ملاو شو خو فاین چې دی هغه نه بغیر زونګه کار نه چلیږي او فاین چې دی هغه موږ ته پنډه ډیویژن او ګجرانوالا ډیویژن او لاهور ډیویژن نه ملاويږي نو دا اوړه فاین نه دي کوم چې روان دي نه جی دا فاین نه دي زونګه ضرورت د فاین دی فاین موږ معاهده کړی دي موږ لاهور های کورټ کې کیس هم کړی دی هغه هم ګټلې هغه نه باوجود هم موږ پابندي دی لګولې زونګه گاډي نیسی دغه روټ والا وزیر اعظم صاحب هم ویلي پته نه چې پنجاب سیکرټری دا څه مسله ده نو سر دی وخت کې پیښور کې 100 قسم اوړه ملاويږي دا جو اوړو کې څلور قسم اوړه دي جی جی یو چلیږي تیار چې مونږه 10-20 روپے روټه اډو او جی تندور باندې او جی هغه د پارا بیل کوالټي او جی هغه وړو کې مونږ ته لا پرابلم شته دی هغه لا مونږ ته اویلیبিলিټي چې د ډیره کم سپر فاین اوړه مونږ ته وخت نه ملاويږي فاین وړو چې دانهدار فاین وي فاین نه ملاويږي لګیا دي اجي وای چې موږ سره وخت لګ کمې دي بخاو ډیره شکریا تاسو موږ له ټایم راک او دا و چې کم اوړه زموږ په کار دي فاین اوړه هغه د وخت نه ملاويږي لګیا دي پنجاب چې کوم اوړه راځي هغه کوالټي لګا کمزور شانته ده پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړه د الله پامان